इसकी वजह ये नहीं है जो वो बयान करके गए हैं कि हमारे मसीह मौत को गालियां देता है, बल्कि वजह ये है कि इन सब को लाजवाब करके इस टिकटॉक पर अल्लाह की तौफीक और रहमत से यहाँ पर बिठाया हुआ है। इनके साथ ही इन्हीं की ब्राड के ऊपर खुरम नसीर राना साहब बैठते हैं। उन्होंने वीडियो बनाई है, ये पिछले हफ्ते की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है। उनके मुंह में वो सारी बातें डाल दी गई हैं जो उन्होंने झूठ बोले हैं। कितने झूठ उन्होंने उस वीडियो में बोले हैं वो उनके मुंह में डाल दिए गए हैं। ये उनके मेरे ख्याल साथी हैं, एक ही ब्राड पर मैं देखता हूँ इनको कभी कभी बैठे हुए, तो शायद ये वजह है। बहरहाल ये जानते तो हैं, मुझे इनको पता तो है कि पानी गहरा है, यहाँ पर तैराकी मुमकिन नहीं है, तो इसलिए उनका जाना बनता था। अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली बात हो रही थी अंसर रजा साहब से कुछ पिछले हफ्ते। मैं नॉर्मली टिकटॉक पे तो बहरहाल नहीं आता, लेकिन कुछ दिनों से मैं काफ़ी देख रहा था तो इत्तेफाक हुआ कि आपके साथ भी अपना यहाँ पे मैं ज्वाइन किया है। अच्छा, वो प्रोग्राम ये था कि नबूवत जारी है और नबी आ सकता है। अच्छा, उनसे मैंने ये सवाल किया कि ये बताएं कि आप ये तो कहते हैं कि खिलाफत क़यामत तक रहेगी, तो नबूवत नबी कैसे आ सकता है फिर? और यही कहा जाता है कि खिलाफत के होते हुए मुजद्दद नहीं आ सकता, मुजद्दद का मकाम छोटा होता है। तो बहरहाल मुझे वहाँ से उन्होंने निकाल दिया, मेरे सवाल के जवाब नहीं दिए, लेकिन बड़ी ही गैर अखलाकी तौर पर उन्होंने ये सारी बातें कही कि जी अगर नबी को खुदा ने भेजना होगा तो हमारे किसी खलीफा को ही नबी बना देगा। देखिए, यहाँ तक ये बेसिकली इन्होंने तालीम का सत्यानाश कर दिया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम। अच्छा, वो उतारने का उनको ढंग बहुत आता है अपनी ब्रॉड से, बड़ी वो प्रैक्टिस है उनकी कि जब भी वो देखते हैं कि इस बंदे की बात का जवाब नहीं आता तो ऐसा बेहतरीन उनके पास कोई बटन है, 1 सेकंड से पहले नीचे फेंक देते हैं। हाँ जी। और फिर तोहमतें भी लगाते हैं गंदी गंदी कि ये तौहीन करता है, गालियां देता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं उसका इल्मी जवाब आपको दे देता हूँ, जो उसी ब्राड का जिसका आपने रेफरेंस दिया ना, नादर और वो मसरूर और तलत, वो 3 बंदे वहाँ बैठे होते हैं। नादर की रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है, मेरे पास महफूज होगी मोबाइल में, या मैंने अपलोड कर दी होगी, मेरी आईडी पे जाकर देख सकते हैं। नादर से किसी लड़के ने पूछा, तला नाम का एक लड़का था, वो भी इन्हीं के ग्रुप का था, खिलाफत ग्रुप से। उसने पूछा, भाई मिर्ज़ा साहब कह कर गए हैं, नहीं खलीफा साहब की वीडियो वो कहता है मैंने देखी है, हमारे खलीफा साहब कहते हैं कि ये खिलाफत 1000 साल तक चलेगी, या मिर्ज़ा साहब का जिक्र किया है कि 1000 साल तक ये चलेगा सिलसिला। तो वो कहता है, नादर कहता है कि भाई बात तो खिलाफत कहता है कि 1000 साल तक चलेगी। ये सवाल था लड़के का कि क्या खिलाफत 1000 साल तक चलेगी? तो नादर ने उससे आगे उसको इल्मी जवाब देने की कोशिश की है, वो आप भी सुन लें तहकीकी जवाब। कहता है बात यह है कि मिर्ज़ा साहब ने खुद बयान किया हुआ है कि मैं 6000 साल में आया हूँ, और बल्कि 300 साल गुजरने के बाद आया। 6300 साल दुनिया की उम्र हो चुकी है जब मैं आया हूँ, और दुनिया की कुल उम्र मिर्ज़ा साहब ने बताई है 7000 साल। 7000 साल में से 6300 साल गुजर गए थे जब मिर्ज़ा साहब आए, तो मिर्ज़ा साहब को गए हुए भी 117 साल उसने कहा कि हो गए हैं। तो इस हिसाब से तो पीछे 400-500 साल बचते हैं। तो जो आपने सोचा है या सुना है कहीं से कि 1000 साल खिलाफत चलेगी, ये गलत है। 400-500 साल रह गए, यानी दुनिया के ही उसने बता दिया कि 400-500 साल रह गए हैं, और ये 400-500 साल हमारी खिलाफत चलेगी। एक मिर्ज़ा साहब का कौल ये भी है कि 300 साल के बाद तब्दीलियाँ होंगी, या 300 साल के बाद ये पता नहीं गलबा होगा। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे क़यामत से कोई 2-4 दिन पहले आपका गलबा हो जाएगा दुनिया में। ये मैं समझा उनके पास इल्मी जवाब ये है। हाँ, ये बात ठीक है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है कि मैं मुजद्दिद अल फ़ाखिर हूँ और ये आखिरी 1000 साल है। और जिस कॉन्टेक्स्ट में हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन कहते हैं कि आज सारे नबूवत के कमालात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म है, लेकिन आपके बाद भी अगर कोई नबूवत, अगर कोई उम्मती नबी आता है तो वो आपकी पैरवी में आएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में मिर्ज़ा साहब ने अपने आप को ख़ातमुल खुलफा कहा है इस आखिरी 1000 साल का। और ये भी बार मैंने सुना था और कहीं पढ़ा है कि 300 साल के अंदर अहमियत का गलबा होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी। थैंक यू सो मच यार, इंशाल्लाह बात होती रहेगी आपसे। खुदा हाफिज़। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
जट साहब भी मौजूद हैं, ये भी बहुत अच्छे बंदे हैं। जट साहब आपका क्या हाल है? अहमद जट साहब। अलहमदुलिल्लाह। अमन नजीर साहब ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੋੜ ਲਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ? मयार जट साहब जमाते अहमदिया ने अगे बंदे को 6-7 कर दिते ने ते आप ताल मनान साहब, डॉक्टर जकरिया साहब, ए मूसा, आजम सैफी, नादर वगैरह ये आप पिछे हो गए ने। उन्होंने कोई 6-7-8 बंदे साडे अगे कर दिते ने कि तुसी इन्हां नूं काउंटर करो। वो सानू काउंटर करते ने, उन्होंने काउंटर असीं ते उन्हां मते ही रह गए हुण। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਪੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਟੰਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਮਤਲਬ? ਅੱਛਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂਆਤ ਛਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਟੀਆ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦਜਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਘੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕੁਛ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਸਖਤ, ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਕਿਰੇ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਬਤਦਾਈ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 2 ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਤੇ 8 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲ ਪਾ ਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਾਲਾਂ ਵੰਡ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰਾੜ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਰਾੜ ਮੈਨੂੰ ਤਲਤ ਮਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤਲਤ ਮਲਕ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਦੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਡੈਡਲੌਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲੈ ਸਲਾਮ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ 3 ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਤੇ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹੀ।
ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਉਥੋਂ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਧਰਿਆਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ, ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੈਡਲਾਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਲ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੈ, ਇਤਦਾਲ ਇਹਦਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਆਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਫੌਰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਕਰੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਬਰ ਦੀ ਢੋਈ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਕਿਉਂ ਪਹਿਲ ਕੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸਿਰ ਭੱਟ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਮਰ ਖਨਜ਼ੀਰ ਆਮਰ ਖਨਜ਼ੀਰ। ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, क्या मेरा भी हक है कि नहीं मैं मिर्जा साहब का नाम लिख के फोटो लिख के उत्ते लावां हरामजादा? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਯੰਗ ਬਲੱਡ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਨੇ। भाई बाबिल भाई आज मैंने देखा नहीं आपका। नहीं अमरदीप साहब, तुम जी गल कर रहे हो कि किसी ने किसी को कोई पिछे नहीं लाया, हर बंदा अपनी जाती तौर पर भाव लांदा वे, जाती तौर पर वो काम करदा वे। ये सिर्फ दजल किया जाता है मेरे नज़दीक। सही है कि कोई किसी के कहने पर चलता है, कोई किसी के कहने पर नहीं चलता, और ना कोई किसी को चलाता है। ठीक है, हर बंदा आज़ाद है जो भी कर रहा है। तुहाडी साइड पर भी इस तरह और साडी साइड पर भी इस तरह है। तो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਰਜ਼ਈ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਇੰਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰੀ ਵੀ ਪੈਣਾ ਪਵੇ, ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਕਹਿਣਾ, ਖੁਦਾ ਮਰਦਿਆਂ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵ
ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ मिर्जाई बहुत ऊंचे ने, आमिर नज़ीर बहुत पढ़ा है। एक मिनट ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਐਸੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਬਰਾਦਰਾਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਛੜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ 52 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਛੜੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਖਲਸਾਨਾ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਟ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਿਹਾ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੱਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਈ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਲਾਏਗਾ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਰਿੱਛ ਉੱਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਬਾਂਦਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਸੂਰ ਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਖੁਸਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਉੱਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਬੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਆਮਰ ਦੀ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। 1122 ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣ ਦਿਓ ਤਸਵੀਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗੇ ਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਐਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ 10 ਵਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि खजाने की कुंजी तुम्हारे पास है, अगर इस्तेमाल कर लो तो क्या बात है भाईजान। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਖਤਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਯੰਗ ਬਲੱਡ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਲੂ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, 22-24 ਸਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 26 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੈ
ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਡਾ ਘੁੰਮੜਾ ਅਕਸਰ ਨਾ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨਾ ਲੰਘੀ ਤੋਂ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਾਂ ਪੇ ਬੰਨੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਪਿਆ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਾਲ ਅਲਬੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਨੀਵਾ ਹੋਇਆ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਸਰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂਨ ਦੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ ਰਬਵਾ ਕਾ ਰਾਸਪੁਟੀਨ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਖੋਲੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਆਦਾ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫਾ ਤੇ ਪੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਅੱਜ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮ ਜਵਾਬ। ਰੰਗੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫਾ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਂ ਇਹ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨੀਆ ਬਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਕੋਈ ਨਊਜ਼ ਬਿਲlah ਅਸਤਗਫਿਰullah ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਚ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਤੋਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਿਆਲ ਝੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਲ ਝੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਰਹਾ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਿਆਲ ਝੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਸਤਾਖੀ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜੋ, ਨਾਲ ਸਿਆਲ ਝੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜੋ। ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਹੀਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਲਾਲਚ ਵੇਖ ਕੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸਿਆਲ ਝੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਕਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਫਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਕਬਰ ਉਰਫ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਫਾ 'ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਗੰਦੇ ਹਮਲੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਸਨ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਗਲਤ ਸਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਸਨ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੰਡਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਕਬਰ ਉਰਫ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਫਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਦਫਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਮਰਨਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਆਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਿਆਲ ਝੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਕੜ ਲਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਡਾਇਲਾਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਲ ਝੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਅਲਬત્ਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਕੱਲ ਹੋਏ, ਇਹਨੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨਾ ਹੋ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਸੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਹਫਸਾ ਦਾ ਸਲਾਮ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਗੱਲਜ਼ਾਤ ਬਕਦਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਹੀਨ ਅਮੇਜ਼ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਵਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਗੰਦ ਬਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਡਾਇਲਾਗ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡਲਾਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੈਡਲਾਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮਤੀ ਆ, ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਕਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਜ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੂਮਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਡਾਇਲੌਗ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਨੀਚ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਾਮਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਮਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਈਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਾਕੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰ ਕਰਨਾ ਸਰ ਕਿ ਇਸ ਡੈਡਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ, ਸੰਜੀਦਾ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਡੈਡਲਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੈਡਲਾਕ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੈਡਲਾਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਛੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਛੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਜਾਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਛੜਾਇਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਾਲਾ ਜੇ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੰਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਂ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮ ਗੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਕਿ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ, ਢਮਕਾਣੇ ਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਬਲਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਢਮਕਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਕੋਈ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੀਏ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਦਰਅਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਅਸਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ, ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ 52 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਛੜੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੋ ਗਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਟੰਗ ਲਓ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਮਰਜ਼ਾਈ पे ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦਫਾ ਕਰਾਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਕੱਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਇਮਰਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਫੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਆ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੇਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਲ ਝੰਗ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਆਖੋ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਨ ਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਅਹਿਮਦੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁੰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਨਾ ਲਈਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ। हम तो माइल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਗੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਗੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੋਲਾਂ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖ ਛੜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਪੇ ਮਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟਰ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਵਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟਾਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਸਵੀਰ ਲੱਥ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਲਾਜ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਦਾ ਖਾਕਾ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖਾਕਾ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਿਬੜਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਰੁਕੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੁਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਯਾਰ, ਰੁਕ ਗਏ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਦੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣਾ ਆਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਲਈਏ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ? ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੁਣਨ ਡਿਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਵੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁਲਹਿਦ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜੋ ਕੋਈ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲ ਝਾਂਗਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਨੇ ਦਫਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਆਲ ਝਾਂਗਾ ਲੈ ਕੋਈਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਕੋਲ ਹੋਈਏ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਲੌਗ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਸਨਾਉਲਾ ਮਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਟੰਗੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗਦੇ ਸਨ, ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਏ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਣਾਓ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਨੇ ਆ, ਨਾ ਯਾਰ ਕਿਦਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਾਪ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਹਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਿਜਿਡ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡਲੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਆਨਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਸਰ ਨਰਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੁਹਤਰਮ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੋ। ਅਮਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾ ਤਲਕ ਸਰ, ਲਾ ਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਲਾ ਤਲਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਤਲਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਮਨਜ਼ੀਰ ਬੈ ਕੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ 2 ਦਫਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਅਮਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਲਕ ਹੀ ਗਹਿਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਕੱਲ ਨੂੰ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਆਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਲੋਕ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਦੇ ਸੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਸੀਕਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਜਾਂ ਰਾਬਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਘਦੇ ਆਖਣ ਵੀ ਇਸ ਗਲੀ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਇਹ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਤਲਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਏ ਕਿ ਐਡਾ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚਾਚਾ ਇਸ ਗਲੀ ਨਾਲ ਲੰਘੀ ਅੱਗੋਂ, ਉਸ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇੰਜ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। लामा साहब मेरे ख्याल ना फोन पे चले गए ना। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ। लामा साहब मैं अल्लाह वाहिद, अल्लाह गवाह है, अल्लाह वाहिद शायद गवाह है, मैं जेब च मोबाइल पाया, मैं तो आख्या से मैं बिजी हूं, मैं जेब च मोबाइल पाया तो स्क्रीन ऑफ हो गई। वो पता नहीं हथ लग गया ना जो स्क्रीन नु जेब च पाई तो टच हो जाए ना उंगल के साइड ते तो स्क्रीन ऑफ हो गई। मैं सुनना पे तुहाडी गल, मैं तो कहना कि तुसां बड़ी पॉजिटिव गल कीती है, लेकिन जे तुसी किसी बंदे जुम्मेदार नाल गल करके उधरों ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਗੱਲ? ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੈਲਕਮ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕਨੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਉੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਅਵਾਇਡ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਇਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮ ਦੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲੈ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੈਸੇਜ ਟਕ 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 ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ? ਰਸੂਲullah ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ, ਕਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਮਨ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਲੌਗ ਵੱਲ ਆਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ? ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣ ਲਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਹੀ ਇਹ ਟੋਲਾ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਛੇੜਨਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਧੂਥਲਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਾਰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ? ਕਿਆ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਵੇ? ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ पे मैं सुन नहीं सका। ਜ਼ਾਰ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਜ਼ਾਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਵੇ? ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਉਹੀ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੁਲਹਿਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। डॉक्टर साहब ये सारे मैं ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। मैं रिस्पेक्ट करना कि ये सारा उस एक्शन का रिएक्शन है ज़िया रसूल तो वध के। मैं उन्हें सब दे सामने पे ऐलान करना, ज़िया रसूल तो वध के इन्हां मुसलमानां च मैं किसी बंदे नूं सही बंदा नहीं समझदा जिहड़ा गेयर बदल लैंदा है। ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਸਟ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਰਸੂਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੈਸਟ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇੱਕ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਆਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਦਲੇ ਚ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਆ ਕਰਵਾਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਵਾਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਵਾਨਾ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਵੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕਾਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੋ, ਕਾਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ वसल्लम ਦੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ, ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਕਾਬਰੀਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਪਸ ਚ 2 ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਏ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਜੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ। ਓਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਗਰ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਰੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਗੱਲਾਂ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪੋ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਦੇ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹਟ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਬਸ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ? ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਆ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ encourage ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤਬਲੀਗ ਇੰਜ ਕਰੀਦੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 500,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰ ਭਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ 1955 ਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਡੈਡਲਕ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਅਮਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਬੜਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਠੀਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਥੋੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਠੀਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਰੁਕ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। जी जी
ਹਾਂਜੀ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਟਿਊਨ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਟਿਊਨ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਅਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੋਂ? ਬੈਅਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਅਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਮਾਜ਼? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇੰਜ। ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਚ ਸਹਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਕਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਝੂਠ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਝੂਠ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਪੁੱਛੀ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸੱਲਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਫਾ ਵੀ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਸਵਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੋ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਨਬੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰੁਕ ਜਾਓ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੋ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਰਾ ਪੇ ਸਿਗਨਲ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਿਸੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਨੇ ਸਿਗਨਲ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ।
ਇੱਥੇ ਜੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਕਾ ਕੇ ਪਰ ਮਾਰੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੜਕਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ਼ੱਕ ਫੜਕਾਓ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੋ अच्छा आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं थोड़ा बिजी हूं। मेरी गल हुई सैफी के नाल ते उमर जानी बनाई ने आंदी है ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। मेरे को रिकॉर्डिंग मैं कितों प्ले करा। ਨਲਾਇਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿन ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖਤਮੇ ਨੇ ਪਤਾ। ਮਿੰਟ ਲੱਭੇ ਨੇ ਨਜਫ ਨੂੰ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਮਿੰਟ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਬਰਾੜ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦੇ, ਓਏ ਨਜਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦੇ। ਕਿਹਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ? ਬਰਾੜ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਸੈਫੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਕਵਾਸਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਰਨ, ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਬਕਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਖੜਕਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਪੂਤ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ, मैं ना एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਫ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ ਪਲੀਜ਼। इधर बैठो। ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਨਜਫ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਤੋਲੀਆ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ये साफ है, ਉਹ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। नहीं टूटता ये स्टूल ले। ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੈ। राजपूत भाई, राजपूत मुस्तफा साहब माइक ऑफ करो अपना। जी ठीक, चले गए, ठीक, गलती ना आ गए होने शायद। जी नजफ भाई ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੋਲੀਆ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਲਦੀ? ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫੈਮਿਲੀ? ਜਾਓ ਹੁਣ ਠੋਕ ਆਓ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਕਰੇ। ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਚੱਜ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਡਰਾਪ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਚੱਜ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ 41ਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 1886 ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਉਹਦਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ 4 ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ 41ਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤੀ ਫਲ ਕੇ ਆਗੇ ਜੇ ਘੁਟਨੋਂ ਕੋ ਬਲ ਚਲੇ। ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਬਈ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਯਾਰ। ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ? ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੋਮਾਂਟੀ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਨਜਫ ਭਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅਨਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ,
ਅਮੂਮਨ ਸਾਡੇ ਅਨਾੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾੜੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਤਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾੜੀ ਜਾਓਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਵਾਬ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਮਰਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਹ ਤੇ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਜ਼ਮ ਸਾਫੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾਦਰ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾਏ ਤੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਆਮ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਵਾਬ ਤੂੰ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਹੀ ਲਓ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਈਦਾ ਜਵੇਰੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰੀਆ ਕਿਬਤੀਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਓਏ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁਰਮ ਨਸੀਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਾਰੀਆ ਕਿਬਤੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੇ। ਜੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਾਲਮ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕੇ ਬਤੂਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੌੜਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਜਮੀਲ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਖੱਟੀਆਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆमिर भाई की लड़ाई मुकद्दस रसूल लिखने वाला हरामजादा था। तेरा मिर्जा कादियानी हरामजादा सी, लिख के पोस्टर लाया मिर्जा कादियानी दज्जाल हरामजादा सी। और हरामजादा सी मिर्जा कादियानी दज्जाल, ਉਹ हरामजादा सी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਪੋਸਟਰ ਉਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੀ। ਖੁਸ਼ ਹੈ ਓਏ ਤਾਫੂ ਪੌਡਰੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਦज्जाल ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ सीधी राह इख्तियार करदा ते आंदा भी जिथों मेरे ते सवाल है ते मेरा ही जवाब दिओ। लेकिन वो हरामजादा तुहानू ये ट्रेनिंग दे के गया है, वो लानती मरदूद दज्जाल कादियानी, वो तुहानू ट्रेनिंग दे के गया है कि जदों मेरे ते सवाल है तुसीं नबियां दे भौंकण शुरू हो जाना है, बिलखसूस इमामुल अंबिया दे भौंकना शुरू कर देना मरदोटियां सारियां ने। ਇਹ ਉਸੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ ਬਗੈਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾदियानी ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਜਾਲ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਤਰੋ, ਓਏ ਉਹ ਮਰਦੋਟੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਤੋਂ। ਲਾਂਤੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਸ ਦਜਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਾदियानी ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਆਖਿਆ ਤੇ ਝੂਠ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਨਤੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਐਨੇ ਝੂਠ ਉਹਨੇ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਲਾਨਤੀ ਹੈ, ਲਾਨਤੀ, ये लानती है, कन्फर्म लानती है। मिर्जा कादियानी कन्फर्म लानती है, कन्फर्म लानती है। पाउडरी और ताफू पाउडरी ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਐਸਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਭੌਂਕਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
ਦਾੜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਲ ਗੱਲ ਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੌਂਕ ਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਭੌਂਕਦਿਆਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਹੀ ਖਵਾਇਆ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਜ਼ਾਬ ਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਢੀਠ ਨੇ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਰਜ਼ੋਟੇ, ਸੱਚੇ ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸੀ, ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ, ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਦਕ ਨੂੰ ਸਾਦਕ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने अपने बाद मुदैया ने नबूवत ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਹੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੀ। ਗਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਜ਼ਾਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਾਮੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਾਮੀਓ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ਼? ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ? ਫੁੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੋਕਰਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਬਾਸਟ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਮਦਿਆਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜੇ? ਸਲਾਮ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਠਾਕ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਚ, ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਹੈ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਕਸ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਇੱਥੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੇ ਸੁਣਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਤਨਾ ਪਰਵਰੀ ਤੇ ਤਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ। ओके सलाम। अच्छा आमिर भाई हवाला भी पढ़ दिया करो, जो गाली तुम मुझे देगा वो तो है ना, रूहानी हुसैन जिल्द 12 सफा 231, जो गाली तू मुझे देगा वही सुनेगा मुझसे। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ? ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ का 1122 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਲੀਮ ਮੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਮੇਰਾ ਅਕਾਬਰ ਹੈ, 1122 ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗਾਲ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ 12ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਹਨੀਅਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ 32 ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਜਾਓ, ਗਲਾ ਆਪਣਾ 1400 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਥੱਲੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖਾਤੂਨ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ 1400 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਆਪ 1400 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਸੂਲullah ਤੱਕ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ 14 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖੋ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਭੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ।
ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹਮਾਰਾ ਜਿਸਸੇ ਹੈ ਨੂਰ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ